जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हरजेश मेहरा। आइए एक नजर डालते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों पर। पंजाब भाजपा ने पंजाब सरकार से खरीदे गए फतेह किटों के द्वारा करीब 8 करोड़ रुपए का घपला होने का पर्दाफाश किया है। पंजाब भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अनिल सरीन, महामंत्री जीवन गुप्ता और जिला भाजपा प्रधान पुष्पिंदर सिंगला ने बताया कि सरकार ने 50,000 फतेह किटों की खरीदारी के लिए टेंडर रिवाइज किया था। टेंडर में संगम मेडिकल स्टोर्स ने सरकार ने 50,000 फतेह किटों की खरीदारी के लिए टेंडर निकाला था। टेंडर में संगम मेडिकल स्टोर ने सबसे कम मूल्य 837 रुपया 76 पैसे के कम देने की पेशकश की थी। इसके बावजूद राज्य सरकार ने 940 रुपये 80 पैसे यानी कि उस मूल्य से 103 रुपये 20 पैसे बढ़ाकर खरीद ऑर्डर जारी करके संगम मेडिकल स्टोर के साथ 2 और कंपनियों को जोड़ के 50,000 के ऑर्डर को 3 हिस्सों में बांट दिया। इस ऑर्डर में सरकार ने संगम मेडिकल स्टोर से 16,668 किटों की खरीद की। उक्त भाजपा के लोगों ने फतेह किट घोटाले में करीब 8 करोड़ रुपए के हुए घोटालों की सीबीआई जांच की है। पंजाब के मुख्यमंत्री और सेहत मंत्री से इस्तीफे की मांग भी की है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि कैप्टन सरकार द्वारा दिए गए फतेह किट के घोटाले के संबंध में पंजाब के मुख्यमंत्री और सेहत मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस सरकार ने टीकाकरण में और फतेह किट में लोगों के साथ धोखा किया और प्राइवेट अस्पतालों को फायदा पहुंचाया। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੱਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਹਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਬਲੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ अगले 7 महीने लिए नवंबर तक, मई तो लग के नवंबर तक फ्री देने का ऐलान किया। पिछले साल भी जो कोरोना आया तो 8 महीने का फ्री अनाज दिता गया सीगा और होर सुविधावां दित्तियां गईयां सी। जिथे देश के प्रधानमंत्री के लोगों की कोरोना च चिंता कर रहे हैं, उन्हें सुख सुविधा किस तरीके नाल पहुंचाई जा सकती है, उन्हें कोई तकलीफ ना होवे उस गल की चिंता की जा रही है। उत्थे दूजे पासे साडे सारिਆਂ वास्ते शर्म की गल है, साडे सारे पंजाबियों वास्ते शर्म की गल है कि पंजाब की सरकार किवें पैसा बनाया जा सकता है, वो इस काम च लगी हुई है। 2 दिन पहले ही तुहाडे नाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके असीं उजागर किया सी किस तरीके दे नाल पंजाब सरकार ने जनता नूं जिहड़ी फ्री वैक्सीन लानी सीगी, उन्होंने 1,14,000 वैक्सीन जिहड़ी है 400 रुपए च खरीदी सी कंपनी तो। पंजाब की जनता नूं फ्री लगनी सी, उहदे चों 80,000 वैक्सीन जिहड़ी है उन्हें किस तरीके नाल प्राइवेट हस्पतालों नूं 1,060 रुपए 660 रुपए का मुनाफा कमा के बेच दी, ना कि गरीब जनता नूं उहदा वैक्सीन। और इसे करके पंजाब दे विच वैक्सीन की कमी सानूं सारिआं नूं महसूस हो रही। कैमरामैन विकास और जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। अमृतसर में सिद्धपीठ श्री महाकाली मंदिर 1500 साल पुराना है। इस मंदिर की महानता यह है कि यहाँ पर 2 शक्तिपीठ है और इस मंदिर में एक तरफ महाकाली जी गुस्से वाले स्वरूप में नजर आ रही हैं और दूसरी ओर मां पार्वती जी शांत रूप में विराजमान है। इस मंदिर की महानता है कि जहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सारी मनोकामना पूरी होती हैं और इस मंदिर की खास बात यह है कि जो 2 माता के शक्तिपीठ हैं उनके बीच दीवार नहीं है, इसलिए दोनों मूर्तियों की पीठ आपस में लगती है। आपस में पीठ लगने के कारण एक तरफ महाकाली और दूसरी तरफ मां पार्वती के रूप में इस मंदिर में दर्शन किए जाते हैं। और बताया जा रहा है कि अभी तक 17 पीढ़ियां लगातार इस मंदिर में सेवा कर रही हैं और अभी महंत भोलेनाथ जी की बेटी रजनी शर्मा और इस मंदिर की सेवा निभा रही हैं। काली जी का बहुत सांचे दरबार की जय। जय माता दी जी। ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ?
1500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਂ ਭੱਦਰਕਾਲੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੰਨਤ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਮੁਰਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ। ਮਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਪੀਠ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਕਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮਤਲਬ ਮੂਰਤੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡੀ ਰੂਪ ਮੰਦਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬੱਕਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ, ਮੰਦਿਰੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਮੰਦਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਮਾਈਕ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਆਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਦਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਿਰ ਸਿੱਧ ਪੀਠ ਮੰਦਿਰ ਭੱਦਰਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧ ਪੀਠ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਦੋ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੀਠ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਸ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ, ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਪੀਠ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਨਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਲ ਝੋਲੀ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਦੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਖਿਡੌਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦਿੰਦੀ, ਬੇਟੀ नहीं है बेटी दिंदी। जो किसी की मन्नत है माँ जरूर पूरी करती है। अमृतसर से परमजीत सिंह की रिपोर्ट। आज की युवा पीढ़ी पारंपरिक खेलों के अलावा सोशल मीडिया पर खेले जा रहे खेलों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, जिसमें उन्हें आर्थिक और शारीरिक नुकसान हो रहा है। ऑनलाइन खेल की कीमत परिवार को 60,000 रुपए देकर चुकानी पड़ी। परिवार ने तब होश खो दिया जब बच्चे ने अपने पिता की जेब से पैसे चुरा लिए और गेम ऑनलाइन रिचार्ज कर ली। इस मामले की जानकारी देते हुए बच्चे आरुष और उसकी मां सारा ने बताया कि उसका बेटा 6वीं क्लास में पढ़ रहा है और पिछले 3-4 महीनों से ऑनलाइन फ्री फायर गेम खेल रहा है और वह पहले 100-200 रुपए हमसे मांगता था और इस खेल के लिए रिचार्ज करता था। अब उसका हौसला बढ़ने लगा और उसने अपने पिता की जेब से 500 रुपए निकालने शुरू कर दिए और बाद में पैसे बढ़ गए और एक दिन उसने 18,000 रुपए चुरा लिए और चोरी करके गेम के लिए रिचार्ज कर दिए। जिसके बाद उसने अपने बेटे को डांटते हुए कहा कि यह काम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन बच्चा नहीं समझा और अब तक गेम पर लगभग 50,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए खर्च किए जा चुके हैं। ना आरुष है, मैं पंडोरी रोड गुरदासपुर च रहना ते मेरे दोस्त ने मैंने गेम बारे दस्सिया। गेम दा नाम है फ्री फायर। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ? प्ले स्टोर तो डाउनलोड की थी ते मेरे दोस्त ने बस ये बारे दस्सिया और कुछ। ਇਹ ਗੇਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ? ਇਹ 'ਚ ਬਸ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ? ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੋਡ ਹੁੰਦੇ, PUBG ਵਰਗੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੋਡ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਲਾਸਿਕ, ਕਲੈਸ਼ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ, ਬਸ ਡਾਇਮੰਡ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਤੇ ਇਵੈਂਟ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਸ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ? ਸਕਿਨ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਖੇਲਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਅੱਜ ਤੱਕ 1600 ਤੇ 10-12 ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਏ? 50,000 ਤੱਕ। ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਰਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਰੁਸ਼ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੇਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਰੁਸ਼ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ।
ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਖੇਲਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਡਾਂਟਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਨਾ ਗੇਮ ਖੇਲ, ਨਾ ਗੇਮ ਖੇਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦਾ। ਫਿਰ ਖੇਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਰੋਜ਼ ਇਹਨੇ ਗੇਮ ਖੇਲਣੀ, ਰੋਜ਼ ਇਹਨੇ ਗੇਮ ਖੇਲਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਇਹਨੇ 150 ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੀਚਾਰਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਹਟ ਗਿਆ ਇਹ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਛ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਪਰਸ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਕਦੀ 100, ਕਦੀ 50, ਕਦੀ 200, ਕਦੀ 500, ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਇਹਨੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ 18,000 ਪਾਕਟ 'ਚ ਪਾਪਾ ਦੇ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਘਟੇ, ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ, ਆਰੁਸ਼ ਤੂੰ ਲਏ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ, ਆਰੁਸ਼ ਤੂੰ ਲਏ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਦ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ ਪਰਸੋਂ ਇਹਦੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਆਰੁਸ਼ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, 200, 500, 1000, 1500 ਇੱਦਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਕੱਢ ਲਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਕਹਿੰਦਾ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੂੰ 18,000 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਦਾ 1600 ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ 10-12 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਲੁਕ ਕੇ ਬੱਚੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਲਦੇ ਆ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, जिस तरह मर्जी प्यार ना डांटना समझाना उन्होंने गेमां दी बंद करवान। गुरदासपुर से जितेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। जिम ट्रेडर के परिवार की मदद के लिए आए पंजाब के यूथ डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन सुखविंदर बिंद्रा। आज पंजाब यूथ डेवलपमेंट के चेयरमैन सुखविंदर बिंद्रा लेट जिम ट्रेनर वीरेंद्र कोहली के घर पहुंचे, जहां उन्होंने वीरेंद्र कोहली के परिवार को आर्थिक सहायता दी। उन्होंने कहा कि वह सरकार से उनकी और मदद करने की अपील करेंगे। पीड़ित के घर पर 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए बिंद्रा ने कहा कि वह पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस संबंध में ट्रेनर कोहली के 7 वर्षीय बेटे को और आर्थिक वित्तीय सहायता और मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए लिखेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें जल्दी ही जिम खोलने का मामला मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया है, क्योंकि कोविड की स्थिति सामान्य हो रही है, ताकि जिम मालिक प्रशिक्षक अपने परिवारों का पालन पोषण कर सकें। उन्होंने यह भी बताया कि युवाओं में विशेष गुण होते हैं और उनमें से एक यह है कि उनमें खेल के दौरान टीम भावना का विकास होता है, जो उन्हें अपने जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करता है। देखो सब तो पहले साढ़े ऑनरेबल सीएम साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का मैं उन्होंने धन्यवाद करना चाहना, जिन्हों ने जिमां की अपील नूं मन्निया। असी सारे ने फरियाद की, असी सारे ने अपील की, उन्होंने कल फिर वो पास किया कि हफ्ते बाद खोल सकते हैं, जिन्हें विच सारे वैक्सीनेशन करा के तो 50% पहले सब तो पहले जोड़े साढ़े सूबे के सीएम साहब है मैं धन्यवाद करना। फिर सैकेंडली मेरे बहुत सारे इंडस्ट्रीस्ट दोस्त सीगे जिन्होंने मैं अपील की। जब मैंने इस हादसे बारे पता लग्या मैंने बहुत दुख भी लग्या, तो मैं सी कि मैं किवें हैल्प कर सकदा। मेरे एक मित्र है आओ जी प्लीज़, तो मैं इन्होंने नाम है राणो जी। मैं इन्होंने अपील की कि आप इस परिवार की मदद करना चाहते हैं। ये उस मेरी एक अपील ते मेरे नाल आए, तो अज इन्होंने आपदे वलों 25,000 रुपये का चैक इत्थे दिता कि फाइनैंशियली, तो असी भी बोर्ड वालों असी सारी कोशिश करते हैं कि फाइनैंशियल भी हो गया। जिहड़ा इन्हां दा बेटा स्कूल दे विच है मैं असी वो भी कोशिश करांगे जे उनकी फीस माफ़ हो पावे, और असी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहांगे जे कोई इन्हां दे घर दे विचों जे किसी नूं उस उन्हां दे लैवल जां उन्हां एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन की जे कोई भी किते जॉब दे विच हैल्प हो सकती है असी वो भी अगों रिकमेंड करांगे। मैं फिर अखीर यही दसना चाहना कि जिहड़ा पंजाब यूथ विकास बोर्ड है वो वचनबंद है, एंड बीइंग ए चेयरमैन ऑफ दिस बोर्ड असी यूथ का वैलफेयर बैटरमेंट सोचते हैं। लुधियाने च मेरे सामने एक केस आया सी, मैं निजी तौर पर आया, जिन्ना को हो सकता मैं असी ये नहीं कहते कि असी 100 चों 100 कर रहे हैं,
ਚਲੋ ਜਿੰਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਿੰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੈਥ ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਹੋਏ ਆ, ਕੇਸਿਸ ਘੱਟ ਹੋਏ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬੈਟਰ ਹੋ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨੋਰਮਲ ਆ ਪਾਉਣ। ਦੇਖੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਦੇ ਲਈ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 44 ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਕੈਂਪ ਮੈਂ ਲਗਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾ। ਬਲਵੀਰ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਰਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ ਔਰ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕੁਛ ਦਿਨ ਹਾਦਸਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਆਏ ਆ, ਸੋ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਜਿਮ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਭਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਮ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੁਛ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ 25,000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10,000 ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, WhatsApp ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ 1,30,000 ਦਾ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਊ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਏ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇ। ਕੌਣ ਆਦਮੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ? ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਸੀ 25,000 ਦੋ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦਵਾ ਦਊਂਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਹਿਲ ਦੁੱਗਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਅੰਕਲ? ਕਿਹਦੀ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ बहुत धन्यवाद है। कैमरामैन जसविंदर के साथ आरिश मेहरा की रिपोर्ट। कानूवान के संदीप ठाकुर का पुर्तगाल में निधन। कानूवान के राजनीतिक लोग और परिवार संदीप की अंतिम देह को भारत लाने के लिए कह रहा है। पंजाब से हर साल हजारों की संख्या में युवा बेहतर भविष्य के लिए और रोजगार के लिए विदेश जाते हैं, जहां उन्हें अपनी आजीविका और स्वस्थ निवास के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन साथ ही जीवन से संघर्ष करते हुए 7 समुंदर पार कई बार मौत का साया भी पड़ जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें पुर्तगाल के एक स्थानीय कस्बे के एक युवक की मौत हो गई है। मृतक संदीप के पिता ठाकुर पुरुषोत्तम ने बताया कि उनका बेटा 4 साल पहले रोजगार के लिए यूरोप गया हुआ था। वह नवंबर 2020 में पुर्तगाल का स्थायी निवासी भी बन गया था और वह अच्छा व्यवसाय भी कर रहा था और अपने माता पिता का समर्थन कर रहा था। रविवार शाम शहरवासियों को फोन पर पुर्तगाल से संदीप की मौत का खबर मिली। पता लगा कि वह गंभीर बीमारी से उनकी मौत हो चुकी है। परिवार के सदस्यों के अलावा भाजपा नेता अजय चंदेल और इनके अलावा मनजीत सिंह सरपंच, अफ्ताब सिंह ने विदेश मंत्री, सांसद प्रताप सिंह बाजवा और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है मांग की। पारिवारिक सदस्यों के अलावा भाजपा नेता अजय चंदेल और इलाका के व्यक्ति मनजीत सिंह सरपंच, अफ्ताब सिंह ने विदेश मंत्री, सांसद प्रताप सिंह बाजवा और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मांग की कि संदीप का शव भारत लाया जाए ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। तो यही पता लगा कि जो उल्टी हुई है, बस उस तो बाद है मेरा शो बाकी उस तो बाद कोई परेशानी नहीं पता लगा कि एम्बुलेंस बाद हस्पताल आ गई। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਪੁਰਤਗਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 2.5 ਸਾਲ।
ਤੇ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਸ ਉਹ 2-4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ, ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਨਾਲ, MP ਨਾਲ ਕੋਈ? ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਕਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਠਾਕਰ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕਾਨੋਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਮਿਲੇ, ਪੱਕੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਾਂ ਸੀ, ਮੁਰਾਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ कि इन्हों की बॉडी जल्दी तो जल्दी इतने मंगाई जाए, इंडिया मंगाई जाए। बड़े गुरदासपुर से जितेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। पठानकोट में सांसद सनी देओल के घर के बाहर यूथ कांग्रेस की तरफ से एक अनोखा प्रदर्शन किया गया। यूथ कांग्रेस के लोगों द्वारा पकौड़ों की दुकान लगाकर पानी में पकौड़े तलकर महंगाई के खिलाफ सेंट्रल सरकार के विरुद्ध रोष प्रदर्शन किया गया और सनी देओल को इस्तीफा देने की मांग की गई। पठानकोट में सांसद सनी देओल के घर के बाहर यूथ कांग्रेस द्वारा एक अनोखा प्रदर्शन करते हुए पानी में पकौड़े तलकर महंगाई के विरुद्ध अपना रोष जाहिर किया। यूथ कांग्रेस के लोगों ने कहा कि सरकार की तरफ से एक बयान आया था, जो बेरोजगार हैं वे पकौड़े तलकर भी अपना रोजगार पा सकते हैं, परंतु अब तो पकौड़े तलना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि पकौड़े तलने के लिए इस्तेमाल होने वाला सरसों का तेल भी 250 रुपये लीटर तक पहुंच चुका है। अब तो युवाओं के लिए पकौड़े तलना भी मुश्किल हो चुका है। सांसद सनी देओल पर बोलते हुए यूथ कांग्रेस के लोगों ने कहा कि सनी देओल को अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे देना चाहिए। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰੁਣ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਹਾਸਚਿਵ ਇੰਚਾਰਜ ਭੋਆ ਹਲਕਾ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ ਦੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, 2 ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਬਾਂਦਰ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੌੜੇ ਤਲ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਘੋਲ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਟੇਸਟ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਸਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਜੁਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਣ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਸਾਡੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸਤੀਫਾ देना चाहिए। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। यूनाइटेड स्टूडेंट एक्शन कमेटी की ओर से आज जलंधर के जिलाधीश कार्यालय के बाहर विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया एवं डिप्टी कमिश्नर को एक मांग पत्र सौंपा। उनकी मांग है कि सभी दलित विद्यार्थियों को रोल नंबर दिए जाएं, जबकि पंजाब सरकार ने सिर्फ 2 लाख दलित विद्यार्थियों के नंबर जारी करने की बात कही है।
दलित विद्यार्थियों को हर बार पेपर के समय में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पहले स्कॉलरशिप के मुद्दे को लेकर विद्यार्थी सड़कों पर थे और आज रोल नंबर के मुद्दे को लेकर विद्यार्थी सड़कों पर हैं। यूनाइटेड स्टूडेंट मोर्चे की ओर से बोलते हुए विद्यार्थियों ने कहा कि पंजाब सरकार ने 2 लाख दलित विद्यार्थियों को रोल नंबर देने की बात कही है, जबकि अन्य विद्यार्थी पेपर देने के लिए उत्सुक हैं और सरकार उनकी मदद से अपना हाथ पीछे हटा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों से किसी विद्यार्थी को स्कॉलरशिप नहीं मिली, जिसका बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। उन्होंने जिलाधीश को एक मांग पत्र सौंपा है ताकि उनकी आवाज़ सरकार के कानों में पड़ सके। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੈਕ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਸਾਡੇ ਐਸਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 17, 18, 19 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਆ ਉਹ ਰੋਕੇ ਗਏ ਆ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕੇ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 15,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ 17, 18, 19 ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਐਸਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਰੋਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ GNDU ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਊਗੀਆਂ, ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ 3-3, 4-4 ਸਪਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਲੀਆਂ ਕੱਢਤੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਵਧੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਨੇ ਆਫਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਏ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਉਹਨੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪਲੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘਪਲਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਘਪਲਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੰਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਏਗੀਆਂ। ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਭੈੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿੱਖੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ 4.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲਗਭਗ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਕੀ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਕੀਆਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਿ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਉਹ 1850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆ ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਲੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। जलंधर से नरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।
ये थे आज के धार्मिक और सामाजिक समाचार। कल फिर हाजिर होंगे। अब राजेश मेहरा को दें इजाजत। जय जिनेंद्र।